دولت کمانا ہر دور میں انسان کی سب سے بڑی کمزوری رہا ہے۔ کوئی محنت کر کے دولت کماتا ہے اور کوئی شارٹ کٹ رستوں سے دولت حاصل کرتا ہے۔ رستوں میں سے ایک سب سے بڑا ذریعہ چوری ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم دنیا میں ہونے والی سب سے بڑی 10 چوریوں کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز انفوازم چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو بات کرتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی ہوئی 10 چوریوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی بینکو سینٹر برکلیری ڈکیتی۔ اس ڈکیتی میں تقریباً چوری شدہ رقم $70 ملین تھی۔ یہ چوری 2005 میں برازیل کے ایک بینک میں ہوئی۔ چوروں نے سب سے پہلے بینک کے پاس ایک خالی جائیداد کرائے پر لی اور 3 مہینے کی محنت کے بعد ایک سرنگ کھودنے میں کامیاب ہو گئے جو سیدھی بینک کے نیچے سے جا کر نکلتی تھی، جس کی لمبائی 256 فٹ تھی۔ اس کے بعد اگست کے ایک ویکینڈ پر یہ گروہ سرنگ کے راستے داخل ہوا اور 3.5 ٹن سونا لے کر فرار ہو گئے، جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ دوسرے نمبر پر برنک میٹ رابری۔ یہ رابری 26 نومبر 1983 کو ہیتھرو انٹرنیشنل ٹریڈنگ اسٹیٹ برنک میٹ نامی گودام میں ہوئی۔ 6 ڈاکوؤں نے اس چوری میں حصہ لیا۔ گروہ نے سیکورٹی گارڈ کو یرغمال بنا کر اندر داخل ہوئے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو بینک کے سارے عملے کو اکٹھا کر کے انہوں نے سب پر پٹرول چھڑک دیا اور دھمکی دی اگر وہ لاکر کے نمبر نہیں بتائیں گے تو وہ جلا کر سب کو راکھ کر دیں گے۔ ڈاکوؤں کے اندازے کے مطابق اس وقت بینک میں 3.2 ملین پاؤنڈ تھے، لیکن در حقیقت اس وقت بینک میں 26 ملین پاؤنڈ کا سونا بھی موجود تھا۔ اس طرح چوروں نے کل ملا کر 28 ملین پاؤنڈ کی چوری کی، جو اس وقت تک گمشدہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر بات کر سیکیورٹیز ڈپو ڈکیتی۔ سیکیورٹیز ڈپو ڈکیتی برطانیہ کی سب سے بڑی کیش رابری کہلاتی ہے۔ اس ڈکیتی میں تقریباً 53 ملین پاؤنڈ چوری کیے گئے اور کئی اسلحہ بردار افراد نے حصہ لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 21 فروری کی شام کو مینیجر جب اپنے گھر جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے پولیس کی وردی پہن کر اسے روکا اور ہتھکڑی پہنا کر ایک نامعلوم مقام پر لے گئے۔ عین اسی وقت ڈاکوؤں کے کچھ ساتھیوں نے مینیجر کے گھر پر اطلاع دی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو انہیں ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ ڈاکو اس مینیجر کی فیملی کو لے کر اسی مقام پر پہنچ گئے، جہاں پر انہوں نے مینیجر کو دھمکی دی اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ اس کی فیملی کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح ڈاکو مینیجر کو لے کر بینک کے اور وہاں مینیجر سے دروازہ کھلوا کر اندر چلے گئے۔ اندر جا کر انہوں نے 14 ملازمین کو اسلحے کی نوک پر یرغمال بنایا اور انہیں ایک لاکر میں بند کر دیا۔ اس طرح تمام ملازمین سے انہوں نے لاکر کھلوا کر سارے کا سارا پیسہ لوٹا اور چلتے بنے۔ بعد میں اس ڈپو کے مالک نے چوروں کے سر پر تقریباً 2 ملین پاؤنڈ انعام رکھا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے نادرن بینک رابری۔ یہ چوری کیش پیسوں کی سب سے بڑی چوری تھی، جو شمالی آئرلینڈ کے بیلفسٹ میں نادرن بینک کے ڈونگل اسکوائر سیٹ ہیڈ کوارٹر میں 20 دسمبر کو ہوئی۔ چوروں کے اس گروہ نے 19 دسمبر کو بینک کے 2 افسروں کے گھر
अपने आप को पुलिस ऑफिसर मुतारफ़ करवा कर दाखिल हुए और सब को गन पॉइंट पर रख लिया। इस तरह इन बैंक ऑफिसर्स को कहा गया कि अपनी फैमिलीज़ की भलाई चाहते हैं तो 20 दिसंबर को नॉर्मल अंदाज में बैंक में ड्यूटी पर पहुंच जाएं। दोपहर के खाने के वक्त एक ऑफिसर चोरों के प्लान के मुताबिक 1 मिलियन से बड़ा खेलों वाला बैग लेकर पास ही एक बस स्टॉप पर पहुंच गया और बैग एक डाकू के हवाले कर दिया। इस सारे अमल को एक कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया। ये इन ऑफिसर्स को टेस्ट करने का एक कदम था। इसके बाद बैंक की छुट्टी हुई और छुट्टी के बाद ऑफिसर्स की मदद से वो सारा ग्रोह बैंक में दाखिल हो गया। अंदर जाकर इसने सबसे पहले एटीएम मशीन में इतने पैसे भर दिए कि एटीएम की वजह से कोई बैंक में डिस्टरबेंस ना करे। इसके बाद चोरों के इस गिरोह ने तकरीबन 26 मिलियन पाउंड लूटे और फरार हो गए। 5वें नंबर पर जो सबसे बड़ी चोरी कहलाती है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इराक। इराक के शहर बगदाद में होने वाली ये चोरी तारीख की सबसे बड़ी चोरी कहलाती है। इस डकैती का हुक्म सद्दाम हुसैन ने खुद दिया था। सद्दाम हुसैन इस वक्त इराक का सदर था। ये चोरी अमेरिका के हमला से कुछ दिन पहले की थी। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन का दस्तखत शुदा एक नोट मंजर आम पर आया था जिसमें हिदायत की गई थी कि पैसे चोरी करके इसके बेटे कस्सी को ये रकम दी जाए, जिसका बाद में कस्सा ने कुछ नामालूम अफराद से मिलकर गाड़ियों के ज़रिए इस रकम को कहीं मुंतकिल। ये ख्याल किया जाता है कि इस चोरी शुदा रकम से 650 मिलियन डॉलर बाद में सद्दाम हुसैन के महल से बरामद कर लिए थे। 6 नंबर पर फेडरल ईस्ट में ब्रिटिश बैंक की चोरी। ये डकैती लबनान के शहर बैरूत में ब्रिटिश बैंक में हुई। लबनान में खाना जंगी के दौरान एक गिरोह जिसका ताल्लुक फ़लस्तीन लिबरेशन से बताया जाता है, बैंक के साथ जुड़े एक चर्च में धमाका करवाया और बैंक के लॉकर को खोलने के लिए एक प्रोफेशनल टीम की मदद दी, जिसने बैंक के मेन लॉकर इस गिरोह को खोल कर दिया। इस तरह ये गिरोह बैंक के इस लॉकर से 50 मिलियन का सोना, नकद रकम और बेशबहा ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। 7वें नंबर पर है नाइट ब्रिज लॉकर की चोरी। ये चोरी 1987 में लंदन के एक बैंक में हुई। ये चोरी बहुत आसान चोरी थी। इसमें 2 लोग शामिल थे, एक इटालियन प्ले बॉय और दूसरा वाइल्पर नाम का एक पेशावर चोर था जिसने 50 से ज़्यादा चोरियां की हुई थी। बैंक के ड्यूटी औकात में ये लोग सेफ्टी वर्कर के तौर पर अंदर दाखिल हुए और अंदर जाकर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स और मैनेजर को यरगमाल बना लिया और इन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स से गन पॉइंट पर लॉकर्स के ताले खुलवाए। इस तरह वो 62 मिलियन पाउंड और बेशबहा मालियत के ख़जाने लेकर वहाँ से चलते बने। 8वें नंबर पर दारुल इस्लाम बैंक डकैती। ये चोरी 2007 में इराक के शहर बगदाद में हुई। इस चोरी के पीछे इसी बैंक के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का हाथ था। इस चोरी की तस्दीक इराक के एक वफाकी वजीर ने की थी। इस गिरोह का ताल्लुक इराक के एक जंगजू ग्रुप से था। इस चोरी में चोर तकरीबन 282 मिलियन अमेरिकन डॉलर लेकर फरार हुए। नंबर 9, बरतानिया की ट्रेन रॉबरी। ये चोरी 1963 में बरतानिया में की गई, जिसमें 2.6 मिलियन पाउंड्स लूटे गए। कहीं से चोरों को ये खबर मिली कि ट्रेन में कीमती सामान शिफ्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने सिग्नल गार्ड्स को अपने साथ मिलाया और ट्रेन को दूर दराज वीरान जगह पर रोक लिया। इस चोरी में कुल 15 अफराद शामिल थे। इस तरह ये गिरोह सारा सामान लेकर वहाँ से फरार हो गया। कहते हैं इस वक्त तक ऐसा फिल्मों में भी नहीं दिखाया गया था। नंबर 10, डम्बर आर्मर्ड डकैती। ये डकैती 1997 में लॉस एंजलिस के एक बैंक में हुई, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कैश रकम की चोरी कहलाती है। इसमें डम्बर का एक सेफ्टी इंस्पेक्टर था जो असल मास्टरमाइंड था।
اس انسپیکٹر نے اپنے 5 دوستوں کی مدد سے بینک گارڈز کو قتل کیا اور جمعے کی رات بینک سے رقم لے کر فرار ہو گئے۔